أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال: ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة، والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بالكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم؟ وما سواها مما خالفها فهو الضلالة. وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي، كما في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال: وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك.
فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، إنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحد لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. ثم قال الله تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبعد أن هاجر فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم ذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. Sebelum kita mulai bisa open cam terlebih dahulu nggih. Jadi yang bisa open cam monggo bisa open cam. Kemudian bagi yang berhalangan monggo bisa menyampaikan izin via chat ataupun di grup seperti itu. Oke, monggo yang lainnya sebagai bentuk keseriusan kita nggih, keseriusan kita dalam belajar monggo bisa dinyalakan kameranya semaksimalnya, semisal berhalangan monggo bisa menyampaikan di chat seperti itu.
Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kelas kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadha sabah nastati' an nazdami fi hadha liqa fi hadha makan fi hadha majlis al-mubarak insyaallah. Alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya atas 5 nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmatul Islam dan sebagainya, kita bisa bertemu pada kelas perdana kelas perdana kelas bahasa Arab di FK LPG MTA DIY. Untuk pertemuan perdana kita pada pagi hari ini, kita belum masuk ke materi inti. Untuk pertemuan perdananya ini nanti lebih kepada pembahasan pembelajaran ataupun RPP yang akan kita pelajari bersama satu periode mendatang dan juga pengantar untuk bahasa Arab seperti itu. Sebelumnya saya share screen dulu nggih. Oke. Sebelum sebelum ke RPP, ini filenya sudah saya kirimkan di grup yang niki yang silabus bahasa Arab FK LPG MTA DIY. Sebelum kita masuk ke sini, kita perkenalan terlebih dahulu Jadi biar saling kenal seperti itu. Kita ta'aruf terlebih dahulu sebentar. Sebentar, mohon maaf. Ditunggu sebentar Mohon maaf ini laptopnya baru not respons sebentar. Sambil menunggu laptop sebelumnya kita perkenalkan dari kita ta'aruf terlebih dahulu Ta'aruf itu kan dari ta'arufa ya ta'arufu. Kemudian ta'arufan. Ta'aruf itu artinya saling mengenal gitu. Wazannya tafa'ala. Jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'al itu memiliki makna saling gitu. Ta'aruf itu artinya saling mengenal, saling memahami seperti itu. Perkenalan terlebih dahulu nama saya itu Bagus Nur Hidayat. Panggilannya Bagus. Kemudian asal, untuk cabang asal kami dari
ini dari Sumber Lawang 1 dari Sragen. Kemudian untuk alamatnya di Mojopuro, RT 11 Sumber Lawang Sragen. Untuk mengajinya di Sumber Lawang 1 di Sragen. Kemudian untuk di Jogja di cabang Depok di perwakilan seperti itu. Nah, kemudian untuk aktivitas sehari-hari sekarang masih mahasiswa di Fakultas Geografi UGM. Dan yang kedua di Bahasa Arab dan Dirasat Islamiyah di Mat Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seperti itu. Kemudian untuk terkait belajar bahasa Arab, alhamdulillah pernah menempuh belajar bahasa Arab di beberapa lembaga. Yang pertama di Ma'had Umar bin Khattab, kemudian yang kedua di Yayasan Bisa, dan yang terakhir di Ma'had Ali bin Abi Thalib di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian untuk saat ini untuk mengajar bahasa Arab di 3 tempat ya. Yang pertama di Musrif di Rumaiso Academy itu di Nahwu Shorof. Kemudian yang kedua di kelas bahasa Arab, hadis dan tafsir di FQ di Fakultas Geografi UGM. Dan yang ketiga niki di sini di FKL PGM tadi yang perdana seperti itu. Itu untuk perkenalan dari saya. Monggo ada yang ditanyakan dari perkenalan saya. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke silabus terlebih dahulu nggih. Nah, untuk silabusnya ini sudah saya kirimkan di grup nggih. Yang kita bahas ini nanti silabus terlebih dahulu. Jadi ini merupakan rencana pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 periode ke depan. Yang pertama untuk buku acuan. Untuk buku acuan yang kita gunakan ada 2 buku. Yang pertama itu yang ini yang biru, itu modul pelatihan bahasa Arab 12 jam. Itu yang digunakan di Ma'had Umar bin Khattab. Yang kedua, Durusulullah li ghairi natiqina biha. Nah, itu yang warnanya kuning. Itu sebagai buku pengayaannya atau buku latihannya seperti itu. Nah, untuk yang saya punya ini yang kuning. Ini yang versi berapa? 4 jilid yang ini. Nah, untuk yang kita pelajari itu nanti kita mulai dari jilid pertama. Kemudian yang perlu kita pahami bersama ya, untuk kelas bahasa Arab kita ini dari dasar. Artinya kelas bahasa Arab ini bukan untuk kelas bahasa Arab menengah atau lanjutan, akan tetapi kelas bahasa Arab dari dasar. Jadi yang mungkin yang baru belajar bahasa Arab dari dasar ataupun bahkan dari nol seperti itu. Sehingga untuk pembahasannya pun nanti kita usahakan agar lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk diterima. Itu untuk bukunya. Nah, kemudian untuk kami sarankan untuk lebih baiknya menggunakan buku yang cetak. Apalagi ini pembelajaran bahasa Arab gitu. Yang mungkin akan lebih banyak menulisnya. Gitu. Jadi nanti bisa dibeli bukunya yang versi cetak. Nah, nanti bisa ditulis. Ini kan misal isi contoh isinya ya. Nah, nanti bisa dioret-oret di dalamnya. Seperti itu. Sebenarnya untuk buku PDF-nya sudah dibagikan di grup. Nah, akan tetapi lebih baiknya kami sarankan untuk membeli juga cetak. Itu untuk buku yang kita pakai. Kemudian kita lalui selama 1 periode ke depan. Kurang lebih nanti membahas 2 buku nggih. Yang buku warna biru dan buku warna kuning. Untuk yang warna biru itu nanti pengantar terkait ilmu nahwu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa ilmu, ada beberapa cabang gitu. Ada sekitar 12 cabang ilmu, jadi ilmu bahasa Arab terbagi menjadi 12 cabang ilmu kurang lebih. Nah,
Salah satunya itu ada nahwu dan juga ada sorof. Itu dasarnya yang paling utama. Sedangkan untuk yang cabang lainnya seperti balaghah dan lainnya itu cabang-cabang lainnya. Akan tetapi nanti kita mulai dari yang dasar terlebih dahulu, dari nahwu dan sorof terlebih dahulu. Untuk pembelajaran yang akan kita lalui, yang di bulan Juli sampai Juli nanti masih di pengantar, di materi pengantar. Kemudian dari bulan Juli sampai bulan November. Di bulan Juli itu nanti membahas terkait niki materi pengantar terkait isim, fi'il dan huruf. Sampai nanti di bulan November itu nanti terkait macam-macam fi'il. Itu yang akan kita pelajari. Nah, kemudian nanti di bulan November, di akhir November sampai awal Desember itu nanti ada ujian tengah marhalah gitu, atau kalau sekolah istilahnya ujian tengah semester. Ujiannya nanti ada dua model. Yang pertama ada ujian lisan dan yang kedua ada ujian tertulis. Ujian tertulisnya nanti mengerjakan soal, dan ujian lisannya itu nanti yang pertama ada hiwar, ada percakapan dengan bahasa Arab. Yang kedua ada insya, jadi mengarang sebuah cerita ataupun tulisan dengan bahasa Arab. Insya Allah nanti ketika kita sudah belajar kurang lebih dari bulan Juli sampai Desember hampir 5 bulanan, nanti insya Allah bisa untuk sedikit-sedikit melakukan percakapan dengan bahasa Arab ataupun mengarang cerita dengan bahasa Arab gitu. Asalkan kita istiqomah untuk mengikuti dari awal sampai akhir gitu. Kemudian setelah bulan Desember, kemudian dilanjut di awal tahun depan sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei. Kemudian di akhir Mei itu nanti ada ujian akhir seperti itu. Nah, di ujian akhir nanti juga sama, ujiannya ada dua, ujian lisan dan ujian tertulis. Kemudian untuk yang nanti lulus ujian nanti insya Allah akan mendapatkan sertifikat pembelajaran seperti itu. Sudah menuntaskan kelas i'dad lughawi gitu, atau kelas persiapan bahasa. Itu untuk rencana pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, untuk model pembelajarannya nanti kita berganti-ganti. Semisal pertemuan pertama menggunakan buku yang biru, kemudian pertemuan kedua menggunakan buku yang kuning, pertemuan ketiga biru, kemudian pertemuan yang keempat menggunakan buku yang Durusul Lughah, seperti itu. Jadi selang-seling. Jadi materi, kemudian ada latihannya, materi, latihan. Dan setiap pertemuannya nanti kita usahakan ada wajibat ada PR atau ada tugas gitu. Jadi untuk murojaah sekaligus untuk latihan. Karena kalau tidak di murojaah ya akan lupa gitu. Nah, salah satu cara untuk biar kita bisa murojaah itu dengan adanya tugas ataupun dengan adanya PR. Itu untuk rencana pembelajaran yang akan kita lalui. Nah, dari silabus terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pengantar, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Bapak, Ibu, ataupun dari saudara? Apakah sudah jelas? Sudah ya? Ya. Jika sudah, sekarang kita masuk ke pengantar terlebih dahulu ya. Bentar. Sebentar ya.
Sambil menunggu untuk PowerPoint-nya, monggo yang bisa open cam, monggo bisa open cam nggih. Sebentar. Niki agak error nih, sebentar. Oke. Ya, sampun. Sudah terlihat nggih? Sudah lihat? Sudah, Mas. Sudah. Oke. Oke. Maaf tadi laptopnya agak error tadi. Alhamdulillah sudah bisa terlihat sekarang. Nggih. Niki tidak saya slideshow ya, karena kalau di slideshow sepertinya akan error lagi. Gitu. Jadi untuk materi pengantar kita nanti terkait keistimewaan bahasa Arab. Bentar. Oke. Sebentar nggih, saya coba ganti device terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah sudah bisa. Oke. Mohon maaf. Nih dari ta'aruf ya, tadi ya, ta'aruf tadi kan perkenalan ya, dari ini kan ta'aruf itu dari ta'arofa ya ta'arofu. Asal katanya dari ta'arofa ya ta'arofu, wazannya dari tafa'ala ya tafa'alu. Nah, itu artinya saling kenal, berkenalan, saling mengenal dan kenal mengenal. Itu dari kamus seperti itu. Jadi ini untuk perkenalan singkat dari saya. Kemudian sebentar. Nah, niki. Yang pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Arab seperti itu? Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, kenapa harus belajar bahasa Arab? Monggo ada yang ingin berpendapat. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab gitu? Dari monggo siapa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Atau coba semisal dari Mas Alwi, monggo. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Iya. Yang utama karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Gitu ya, Mas. Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis juga dalam bahasa Arab. Petunjuk hidup kita ya. Jadi supaya lebih paham tentu kita harus paham bahasa Arab ya, karena bisa jadi kan makna atau arti terjemahan lah yang tertulis di dalam mushaf itu kan memang seperti itu, tetapi ada sisi-sisi yang lebih mendalam gitu. Jadi paham bahasa Arabnya tentu lebih paham dengan maksudnya, tentu sholat jadi lebih khusyuk, dalam beramal soleh yang lain juga lebih serius, dan tentu
Baik. Kalau dari saya kira-kira seperti itu, Ustaz Bagus. Terima kasih Mas Alwi. Dari yang lainnya, dari Mas siapa ini? Mas Muhammad. Enggak, dari Mas Muhammad. Pendapatnya gimana? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ini Muhammad siapa ini? Yang coba Mas Niki, Mas Muhammad Rafi. Enggak, Mas Muhammad Rafi. Ada? Atau yang Muhammad siapa ini? Yang Muhammad Syaifuddin. Oh, ada Mas Muhammad Rafi. Enggak. Karena Atau Mas Muhammad Syaifuddin. belajar banyak bahasa. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, kurang lebih seperti itu nggih. Tadi jawabannya sudah benar semuanya. Li'anna lughatul Qur'an wa sunnah, karena bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah al-lughah al-Arabiyah. Jadi bahasanya adalah bahasa Arab seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu nggih alasan kenapa harus belajar bahasa Arab. Nah, nanti coba kita bahas. Yang pertama, niki, mari kita ingat salah satu perkataan sahabat Nabi, sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, ini salah satu khalifah ya. Jadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar itu kan ada Umar. Nah, beliau pernah mengatakan seperti ini, ta'allamu al-arabiyyah. Jadi ta'allamu, pelajarilah gitu. Ini bentuk fi'il amr, bentuk kata perintah untuk jamak gitu. Mungkin yang sering kita dengar itu salah satu hadis nih. Jadi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ta'allama ya ta'allamu itu artinya belajar gitu. Ta'allamu karena di sini bentuknya kata perintah, maka belajarlah gitu atau pelajarilah gitu. Ta'allamu al-arabiyyah. Jadi pelajarilah bahasa Arab gitu. Limadza? Kenapa? Fa innaha min dinikum. Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Wa ta'allamu al-faraid fa innaha min dinikum. Dan pelajarilah juga al-faraid. Faraid itu ilmu waris. Karena ia juga bagian dari agama kita. Ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari agama kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti selalu menggunakan bahasa Arab gitu. Tidak mungkin seorang muslim tidak menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-harinya. Mulai dari contoh mudahnya adalah ketika kita mengucapkan salam gitu. Assalamualaikum. Itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian kita jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, itu kan juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian ketika kita sholat 5 waktu, itu pasti bacaannya menggunakan bahasa Arab. Tidak mungkin kita takbir menggunakan, misal Allahu Akbar, itu kan artinya Allah Maha Besar. Tidak mungkin kita takbir Allah Maha Besar. Tidak mungkin. Pasti kita menggunakan Allahu Akbar. Kemudian bacaan Al-Fatihah, kemudian bacaan surat, bacaan sholat pun semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, doa juga seperti itu. Sehingga ini tadi dikatakan oleh Khalifah Umar ya, fa innaha min dinikum, karena sungguhnya bahasa Arab, karena ha di sini dhamir kata ganti yang kembali kepada al-arabiyah. Fa innaha min dinikum, karena sungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Kemudian nih untuk hukum belajar bahasa Arab nih. Jadi ini merupakan salah satu pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Jadi beliau menyatakan tentang belajar bahasa Arab ya. Wa aidan fa inna nafsal lughatal arabiyyah min din. Jadi perlu kita pahami bahwa bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib. Sehingga mempelajarinya itu hukumnya wajib gitu. Kenapa gitu?
fa inna fahmal kitab was sunnah fardun, karena memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu wajib gitu. Wala yafham illa bi fahmil lughatil arabiyyah, dan untuk faham Al-Qur'an dan Sunnah itu artinya untuk faham secara lebih mendalam, lebih detail, itu harus difahami dengan bahasa Arab gitu. Nah, kemudian ini ada sebuah kaidah ya, dari dalam sebuah kaidah fikih itu disebutkan bahwa wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib gitu. Ini sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya maka ia dihukumi wajib gitu. Karena tadi kemudian untuk mempelajarinya tadi, untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi yang bahasa sumbernya lughatul Qur'an wa sunnah, yakni al-lughah al-arabiyyah, bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah bahasa Arab, maka tentu belajar bahasa Arab ini menjadi sebuah kewajiban gitu. Nah, kewajibannya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu kifayah, itu secara umum. Kemudian yang kedua adalah fardu ain, itu untuk terkhusus gitu. Fardu kifayah ini secara umum artinya untuk seluruh umat Islam ya, artinya ketika sudah ada yang belajar bahasa Arab maka kewajibannya gugur. Dan yang kedua itu fardu ain, hukumnya wajib mutlak, adalah salah satu contohnya adalah untuk seorang ustadz ataupun untuk seorang pengajar ataupun seorang dai gitu. Minimal harus paham dasar bahasa Arab gitu. Nah, kemudian kita beralih ke keistimewaan bahasa Arab ya. Tadi semisal tadi kan disebutkan ya, bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah bahasa Arab gitu. La yumkin an nafhamal Qur'an wa sunnah illa bi ma'rifatil lughatil arabiyyah. Enggak mungkin kita bisa paham Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmin jayyid, dengan pemahaman yang sempurna ataupun pemahaman yang mendalam secara mendetail, illa bi ma'rifatil lughatil arabiyyah, kecuali dengan memahami bahasa Arab gitu. Misal ya, sebentar. Misal ini salah satu buku buku yang mungkin sudah sering kita dengar. Buku ini sering digunakan sebagai sumber brosur Ahad pagi. Ini namanya kitab Sahihul Bukhari, yaitu buku Sahih Bukhari. Kitab hadis yang isinya kumpulan hadis-hadis sahih. Ini yang versi bahasa Arab. Nah, buku ini itu menggunakan ini, kalau bisa dilihat ya. Nah, ini tulisan yang menggunakan bahasa Arab itu. Nah, sedangkan untuk memahaminya dengan pemahaman yang mendalam, maka kita harus belajar bahasa Arab gitu. Dan juga banyak lainnya gitu. Misal buku tafsir. Misal ini contoh nggih. Ini misal buku tafsir Juz Amma gitu, tafsir Al-Qur'an. Nah, ini buku tafsir yang versi bahasa Arab gitu. Nah, tadi lughatul Qur'an wa sunnah itu lughatul arabiyyah. Jadi bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bahasa Arab. Sehingga semaksimalnya kita sebagai seorang muslim mewajibkan diri kita untuk setidaknya untuk mencoba untuk belajar gitu. Terutama untuk sholat, agar sholat kita lebih khusyuk. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa lebih paham maknanya tanpa melihat artinya. Kita lanjut ke yang pertama, keistimewaan bahasa Arab. Jadi tadi, seperti yang sudah disampaikan beberapa saudara kita tadi, yang pertama itu karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surat Yusuf ayat 2, itu disebutkan bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di sini Allah berfirman gitu. Inna gitu, sesungguhnya anzalna. Jadi kami menurunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kemudian salah seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, Alisanul Arab syiarul Islam wa ahlihi. Jadi bahasa Arab itu adalah bentuk syiar umat Islam dan kaum muslimin. Seperti itu. Nah, tadi yang kedua adalah bahasa yang melembutkan dan menenangkan hati. Jadi Ibnu Katsir itu salah satu seorang ulama yang menulis
kitab tafsir yang mungkin sudah sering kita dengar ya, dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan ini tafsir surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun. Nah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskannya ini. Ya anna lughatul Arab ini afshahul lughat. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas dan bahasa yang paling luas kosakatanya dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Seperti itu. Contohnya adalah ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran yang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, kemudian kita baca, kita ulang-ulang, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Gitu. Semisal kita sedang tilawah ataupun sedang menghafal Al-Quran, biasanya ketika kita membaca Al-Quran, pasti hati kita jadi lebih tenang, lebih tenang. Gitu. Nah, itu salah satu keistimewaan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, nah, ini, yang ketiga adalah bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia atau bahasa yang paling agung. Ibnu Katsir, beliau menjelaskan gitu. Jadi lanjutan penjelasan dari tafsir yang tadi, tafsir surat Yusuf ayat 2. Nanti bisa dicek ya di tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir beliau melanjutkan penjelasan yang tafsir Yusuf ayat 2 tadi. Falihada anzala, jadi karena Al-Qur'an itu merupakan kitab yang paling mulia, maka diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Bahasa yang paling mulia adalah itu tadi, bahasa Arab gitu. Karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Kemudian diajarkan pada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad. Kemudian disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Diturunkan di tempat yang mulia. Kemudian diturunkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, itu salah satu keistimewaan bahasa Arab dan keistimewaan Al-Quran. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu bukan tanpa sebab ataupun tanpa alasan gitu. Karena itu tadi afshahul lughat. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas dan bahasa yang paling mulia. Seperti itu. Kemudian ini sudah ya. Itu untuk keistimewaan bahasa Arab. Nah, itu kurang lebih. Nah, kemudian selain itu, tadi yang saya sampaikan tadi, khususnya kita sebagai seorang Muslim, apalagi ketika kita sholat, ketika kita bisa paham bahasa Arab, ketika kita paham dengan apa yang kita baca, karena beda. Misal ketika kita sholat, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, kemudian doa iftitah, Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira dan seterusnya, kemudian baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca surat. Ketika kita paham apa yang kita ucapkan dalam sholat, misal alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka otomatis hati kita akan menjadi lebih tumakninah, lebih khusyuk gitu, lebih fokus dalam sholat gitu. Kemudian misal subhana rabbiyal a'la gitu, ketika kita sujud gitu, masya Allah yang maha tinggi gitu, otomatis pikiran kita langsung terfokus ke makna apa yang kita baca, seperti itu. Dan juga misal kita berdoa ya, sholat itu kan salah satu bentuk doa kita ya. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa dalam sholat. Kita berdoa, kan tetapi kita tidak paham dengan apa yang kita baca dalam doa kita. Bagaimana mungkin doa kita terkabul ketika kita nggak paham dengan apa yang kita minta. Gitu. Misal kita berdoa, Rabbi zidni ilma. Gitu. Kita nggak paham apa yang kita baca dalam doa gitu. Nah, bagaimana mungkin doa kita bisa terkabul seperti itu. Nah, maka dari itu maksimalnya kita belajar bahasa Arab untuk sedikit demi sedikit bisa paham dengan khususnya paham Al-Quran dan As-Sunnah lebih mendalam lagi. Dan yang kedua adalah bisa lebih khusyuk dalam sholat. Seperti itu.
Itu untuk kurang lebih itu untuk keistimewaan bahasa Arab dan untuk pengantarnya. Nah, kemudian niki nggih, untuk ketika selama pembelajaran, jadi untuk di pekan-pekan selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, saya akan menggunakan dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab dan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Jadi tidak full bahasa Indonesia, akan tetapi saya selingi dengan bahasa Arab. Akan tetapi nanti tetap saya artikan seperti itu. Misal tadi la yumkin an nafhamal Qur'an dan Sunnah illa bima'rifatil lughatil Arabiyyah. Tidak mungkin kita faham Al-Qur'an dan As-Sunnah kecuali dengan memahami bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita artikan satu persatu dan juga ada selingan menggunakan bahasa Arabnya. Sehingga minimal kita terbiasa mendengar terlebih dahulu. Kalau Pak ini belum paham, tidak mengapa. Saya juga pernah mengalami hal tersebut gitu. Pertama kali dulu ketika masuk masuk di Ma'had di UMY. Nah, ketika dosennya pertemuan perdana langsung menggunakan bahasa Arab, saya cuma paham 50% selama 2 pekan. Nah, baru ketika 1 bulan itu baru bisa paham 90-100%. Seperti itu. Jadi memang itu tadi bahasa itu bisa karena biasa, karena sering digunakan. Gitu. Kemudian yang kedua, selama kelas berlangsung untuk pekan-pekan kedepannya, selama kelas berlangsung nanti saya sarankan untuk punya buku kecil. Kalau dalam bahasa Arabnya ini apa ya? Buku saku, daftarul jaib. Jadi buku saku yang isinya nanti selain buku catatan kalau buku catatan wajib punya. Jadi untuk mencatat poin-poin penting itu harus punya. Dan yang kedua ini buku saku. Nah, buku saku ini isinya kosakata. Di kelihatan Misal ini ada kosakata bahasa Arab. Gitu. Buku ini bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi semisal sedang menunggu waktu sholat ataupun semisal sedang antri dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dibawa dan bisa dihafalkan gitu. Misal targetnya satu hari 5-10 kosakata. Seperti itu. Ini untuk yang kedua Nah, dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut dari yang saya jelaskan tadi. Tidak ada yang ditanyakan. Ini antara jelas atau pripun niki. Enggak, semisal ada yang kurang jelas ataupun Mas ini maksudnya gimana seperti itu, monggo ditanyakan saja. Belum ada. Dari Pak Hardian pripun? Dari Pak Hardian sudah jelas? Sudah. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti tentang kursus bahasa Arab ini memang ingin mendalami Islam yang sesungguhnya dan ingin mengerti. Jadi dengan bahasa Arab itu saya akan ibaratnya untuk lebih khusyuk dalam sholat, dalam memahami arti kehidupan ini ya seperti itu gitu. Okay. Yeah. Untuk penjelasannya tadi bisa difahami Pak? Bisa. Okay. Yeah. Kemudian coba niki Mas sinten niki Mas Faisal Fikri. Jadi Mas Faisal pripun, ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa difahami yang saya jelaskan tadi? Insya Allah sampun Mas. Oke. Mas Faisal niki dari cabang mana? Saya dari cabang kota. Oh, dari cabang kota. Dekat ya, saya dari Depok. Iya. Itu untuk tadi untuk keistimewaan bahasa Arab gitu. Matalan idza nurid an nafham al-Qur'an wa sunnah. Misal kita pengen nafham fahima yafhamu wa nahnu nafhamu. Idza nurid an nafham.
ketika kita arada yuridu itu artinya ingin, kemudian ketika nahnu kita itu menggunakan nurid. Idza nurid an nafhamal Qur'an wa sunnah, ketika kita pengen nafham, fahima yafhamu, memahami Al-Qur'an wa sunnah, Al-Qur'an dan as-sunnah, fala budda an nafhamal lughatal arabiyyah, maka wajib untuk faham an nafhamal Qur'an wa sunnah, faham Al-Qur'an fala budda an nafhamal lughatal arabiyyah, maka wajib untuk faham bahasa Arab. Jadi untuk faham yang lebih mendalam nggih, seperti itu. Mungkin kalau bapak-bapak ataupun ibu-ibu melihat nggih di kajian Ahad pagi nggih, semisal ketika beliau Al-Ustaz ketika menerangkan suatu ayat gitu, pastikan beliau menerangkannya itu secara terinci gitu. Misal ya ayyuhalladzina amanu gitu. Idza sami'tallahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ara'iha sam'aka gitu. Beliau sering menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Arab gitu yang mungkin agak asing ya bagi kita untuk ini maksudnya apa gitu. Nah, salah satu agar lebih mudah atau lebih paham ya niki dengan kita belajar bersama-sama seperti itu. Bukan berarti di sini saya yang paling bisa bahasa Arab atau lainnya, bukan. Tapi saya di sini juga masih tahap belajar gitu. Kita belajar bersama gitu. Jikapun nanti ketika proses pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang tepat ataupun kurang sesuai, walaupun seharusnya begini Mas, seperti itu. Monggo disampaikan saja. Artinya kita sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama belajar dan mengajarkannya. Tanya Mas. Oke, monggo Bu Tati nggih. Dari cabang mana Bu Tati? Melati Mas. Oke. Pripun? Itu tadi pas jenengan menunjukkan buku saku tadi, jenengan kameranya sedang off. Oh, kita nggih. Oke niki. Sekarang sudah kelihatan nggih? Sampun. Okay. Terus kemudian kalau misalnya ada berhalangan untuk hadir di kelas itu, kita dapat info pelajaran hari itu gimana Mas? Itu saja yang saya tanyakan. Nggih. Nanti insya Allah untuk pelajarannya nanti direkam. Jadi pelajaran ini itu direkam kemudian dimasukkan ke Drive, ke Google Drive. Nah nanti yang berhalangan itu bisa menyimak ulang di rekamannya seperti itu Bu. Jadi insya Allah akan direkam setiap pertemuannya. Niki yang tadi nggih buku saku. Jadi tadi mohon maaf kalau kameranya mati. Jadi ini buku saku, buku kecil yang bisa ditaruh di saku nggih. Ini yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau saya biasanya saya tulis nggih, misal satu hari 10 kosakata. Misal kitabun, kemudian kursiun, sapuroton dan lain sebagainya. Kemudian ditulis artinya, misal kitabun artinya buku. Kemudian kursiun kursi, maktabun meja, dan seterusnya sampai 10 kosakata, kemudian dihafalkan semisal di jalan ataupun ketika sedang longgar. Nah itu, dan ini bukunya bisa dibawa kemana-mana seperti itu, karena ini lebih simpel gitu daripada semisal kita membawa kamus ya. Ini kalau kamus bahasa Arab itu agak gede, kamusnya agak besar, nah segini. Nah niki kamus Al-Munawwir kan segini kan, daripada kita membawa kamus yang besar seperti ini kan lebih enak bawa buku saku gitu. Jadi apa yang ada di kamus, misal kita menemukan kata-kata tertentu ya, nah itu bisa dicatat di buku saku, kemudian ini bisa dibawa kemana-mana dan bisa dihafalkan sewaktu-waktu seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan lagi dari Bapak, Ibu ataupun saudara? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjut ya. Nah niki untuk niki ya salah satu referensi ya. Jadi jika Bapak ataupun Ibu ataupun saudara ataupun saudari sekalian yang ingin belajar bahasa Arab, kemudian misal dari niki dari channel di YouTube ya, salah satu channel untuk belajar bahasa Arab untuk pemula. Nah nanti bisa dicari di YouTube niku niki Yayasan Bisa gitu, hashtagnya Indonesia Melek Bahasa Arab gitu. Nah itu nanti di situ ada video-video pembelajaran, nah yang berbahasa Indonesia, jadi bisa difahami dan mudah untuk difahami.
Kemudian yang kedua itu niki di Rumah Islam TV. Di situ juga sudah ada playlist. Bahkan untuk yang buku yang kita bahas niki yang Turusulullah niki bukunya itu di Yayasan Bisa dan di Rumah Islam TV itu sudah ada video pembelajarannya gitu. Jadi semisal mau menambah menambah wawasan ataupun dan lainnya, nanti bisa dibuka channel YouTube-nya, kemudian dicari playlist pembahasan ini Turusulullah gitu. Turusulullah nanti pasti ada. Nah, kemudian niki yang bentuknya podcast ya. Mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang itu lebih suka mendengarkan podcast ya. Nah, niki Arab podcast nih, bentuk podcast ataupun bentuk video yang isinya menggunakan bahasa Arab. Dan ini diambil oleh Ustadz Sadi El Said. Nah, beliau itu istilahnya penutur asli bahasa Arab dari Mesir seperti itu. Dan alhamdulillahnya beliau juga bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi ketika beliau menjelaskan bahasa Arab itu juga bisa menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Itu kemudian ini sama di Nadwa Abu Kunaiza. Nah, kalau ini niki beliau ini channelnya Ustadz Dr. Nadwa Abu Kunaiza. Beliau merupakan salah satu dokter dalam bidang ilmu nahwu di Indonesia, salah satu pakar. Jadi salah satu pakar bahasa Arab yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, ini channelnya. Nanti bisa dibuka sendiri untuk videonya. Nah, dan yang terakhir, nah niki untuk yang tingkatannya, kalau tadi kan untuk yang tingkatan pemula, kalau yang ini untuk tingkatan yang apa istilahnya menengah sampai lanjutan gitu. Jadi niki yang atsar di kanal edukasi belajar baca kitab dan bahasa Arab. Di sini menggunakan bahasa Arab. Ini untuk tingkat yang lanjutan. Tapi kalau tadi saya sarankannya yang tadi yang di Yayasan Bisa ataupun di Rumah Islam TV. Itu di situ ada pembelajaran, ada video-video pembelajaran menggunakan bahasa Arab seperti itu. Itu untuk materinya nanti. Niki untuk materinya saya kirimkan di grup nanti. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, monggo. Ustaz. Oke. Pak Sinten Untuk nih. buku saya Dwi dari Semanu. Oke. Untuk buku sakunya bisa dipesan di mana, Ustaz? Oke. Untuk niki buku sakunya ya. Niki buku sakunya di toko ada, Pak. Jadi di setiap toko buku ada gitu. Jadi di toko buku terdekat nah, itu ada. Ini buku saku kecil ya niki. Kalau di rumahnya dekat dengan apa toko buku ataupun fotokopian, nah insya Allah ada nih. Nanti bisa di ukurannya berapa nih? A6 kalau niki yang stepnya itu ukurannya A6. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo, Bapak, Ibu, ataupun saudara sekalian. Mas Sinten niki, Mas Abdul Wahid. Nah niki, monggo pripun Mas Abdul Wahid? Sudah jelas? Insya Allah sudah jelas Mas Bagus. Oke. Mohon maaf kamera off baru sakit. Nggih, mboten napa Pak. Mas Sinten niki, Mas Heri, pripun? Sudah jelas nggih tadi? Ya, insya Allah matur nuwun. Oke. Ya, seperti itu nggih kurang lebih untuk pengantar kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pekan depan niki nggih sebentar. Untuk pekan depan kita mulai niki nggih untuk pertemuan pekan depan niku berarti yang niki yang materi pengantar. Nanti kita mulai dari buku yang niki. Buku yang niki yang versi PDF-nya sudah saya kirimkan di grup nggih. Nah, niki yang modul pelatihan bahasa Arab 12 jam. Niki untuk modul untuk pemula. Itu.
Niku ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Hal indakum soal qabla nahtatim, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Bertanya, Yeah. Ustaz. Apa ini ya, Ustaz? Ketika kita kan kita udah umur segini, udah umur panjenengan dengan pengalaman itu gimana istilah bahasa Arab, apa kita belajar dengan bahasa tertentu kan ibaratnya kita apa ibaratnya kayak kesulitan gitulah. Untuk pengalaman panjenengan ibaratnya untuk motivasi kita semua ibaratnya gimana gitu. Gimana Ustaz? Yeah. Ya, udah. Sebenarnya niki nggih. 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 Jadi untuk niki nggih. Sebenarnya untuk belajar niku tidak terbatas oleh usia seperti itu. Karena memang niki nggih. Saya mengajar di salah satunya di niki nggih di Rumaiso Academy. Itu juga mengajar bahasa Arab juga. Nah, di situ santrinya bahkan ada yang usianya 73 kalau nggak salah. Ada yang sampai 75 tahun. Usia beliau sudah sekitaran 70 sampai 80 tahun. Tapi beliau masih niki semangat terus belajar bahasa Arab gitu. Bahkan niki termasuk santri yang paling rajin gitu. Kalau niki nggih sama dengan kita nggih. Jadi kita kan mulainya jam 5:30 nggih, niki untuk motivasi nggih. Jadi kita mulainya 5:30. Nah, kelas saya yang di satunya niku juga sama, mulainya jam 5:30 pagi. Jam 5:30 itu langsung dimulai gitu. Jadi beliau itu usianya sudah 70-80 tahun. Itu berangkatnya itu bahkan setelah subuh jam 5 pagi itu berangkat gitu. Dingin-dingin. Jadi kelasnya itu kan di Mat Umar bin Khattab itu di mungkin yang kuliah di UGM atau di UNJ mungkin pernah tahu nggih. Nah, perjalanan dari rumah beliau ke Ma'had itu kurang lebih setengah jam gitu. Jadi karena kelasnya dimulai jam 5:30, beliau berangkatnya jam 5 pagi gitu. Bahkan ada yang berangkatnya sebelum subuh gitu. Karena itu tadi karena rumahnya agak jauh. Kemudian mengejar kelas jam 5:30, berangkatnya sebelum subuh gitu. Jadi subuh di tempat seperti itu. Kemudian contohnya lagi yang di mana nggih? Di UMY itu di Mat Ali, ada juga seorang bapak niku usianya sudah sekitar berapa nggih? 40 sampai 50 tahun. Beliau rumahnya di Klaten. UMY itu kan di Bantul ya, di pojok niku nggih. Jadi perjalanan dari Klaten sampai UMY itu sekitar berapa nggih? Mungkin 1 jaman ya, 1 jaman gitu. Dan beliau bekerja gitu. Setiap hari ngelaju bolak-balik Klaten UMY mana? Bantul, Klaten Bantul gitu. Setiap hari ngelaju bolak-balik gitu dan itu tadi yang penting yang pertama memang harus semangat gitu. Karena untuk belajar gitu tadi tidak dibatasi oleh usia gitu. Jangan sampai kita beralasan saya sudah saya sudah tua, saya sudah berusia lanjut. Itu bukan batasan ya. Artinya selama kita yang pertama semangat, yang kedua adalah sungguh-sungguh. Kemudian belajarnya dengan sungguh-sungguh dengan yang penting nih istiqomah gitu. Perlahan tidak mengapa, artinya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, yang penting bisa istiqomah sampai akhir. Kemudian itu tadi. Yang kedua, sering diulang-ulang pelajarannya. Terutama tadi yang saya sarankan, punya buku saku ataupun buku catatan. Nah, itu nanti setiap harinya itu bisa dimurojaah ataupun diulang-ulang. Sehingga bisa lebih paham. Dan yang ketiga, ketika kita sudah belajar cara untuk menjaganya, selain dicatat dalam tulisan, dan juga selain dimurojaah, yang ketiga caranya adalah dengan diajarkan kembali. Jadi kita ajarkan ke mungkin anak-anak kita ataupun ke saudara-saudara kita ataupun ke teman-teman kita gitu. Ketika kita sudah belajar kemudian kita ajarkan kembali ilmu yang sudah kita pelajari itu akan lebih istilahnya lebih melekat gitu. Akan lebih bisa difahami. Seperti itu mungkin Pak Hardian.
Ya, terima kasih Ustaz. Nggih. Niki sebelum diakhiri nggih, niki ada niki nggih, tadi kan untuk semangat nggih, untuk semangat. Nah, niki salah satu santri. Bisa kelihatan nggih. Nah, niki yang saya sampaikan tadi, usianya 73 tahun. Sebentar. Nah, niki nanti kita simak bersama nggih. Jadi ini ada santri di Umar bin Khattab, itu salah satu lembaga pendidikan bahasa Arab di Jogja di dekat UGM. Nah, ini ada santri 73 tahun, tapi beliau tetap semangat belajar bahasa Arab. Kita simak bersama. Inlalan muf'anlilu if'anlala yaf'anlilu inlalan muf'anlilun muf'anlalun. Belajar bahasa Arab itu asyik juga. Memang dikaitkan dengan usia yang saat ini sudah 73 tahun, karena fisik sudah jauh berkurang, saya masih istiqamah. Kita kalau memahami bahasa Arab itu lebih jelas, lebih konkret, kita dapat memahami isi Al-Quran, isi sunnah Al-Hadis. Nama saya, nama lengkap Zainuddin Bidin. Panggilan Pak Zen. Saya usia sudah 73 tahun. Saya tinggal di Yogyakarta dan sudah mempunyai cucu sebanyak 9 orang. Setelah pensiun terutama, saya kesana kemari itu orientasinya ikut pengajian, belajar. Memang dikaitkan dengan usia yang saat ini sudah 73 tahun, itu memang mengalami sedikit gangguan dalam segi fisik. Kurang lincah untuk bergerak, berkomunikasi kesana kemari, karena fisik sudah jauh berkurang. Nah, walaupun ada tantangan, saya masih istiqamah. Karena menurut agama kita, belajar itu suatu kewajiban. Kemudian dengan memperoleh materi-materi pelajaran, materi-materi agama, itu untuk mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga sebagai bekal kita untuk hari esok. Jadi memang menarik di dalam belajar bahasa Arab itu, yang mana bahasa Arab itu cukup luas dan cukup kaya. Dasar pokoknya belajar bahasa Arab itu sebenarnya menghafal, tasrif. Sehingga ada suatu irama menghafal yang menyenangkan, sehingga kita juga terhibur juga dengan mengaji bahasa Arab itu. Jadi setiap saya belajar kembali di rumah. Jadi saya walaupun banyak menghafal, ya ada banyak susah, saya mengikutinya. Saya juga berusaha mengatasinya. Saya datangi teman, murajaah, mengungkap kembali pelajaran-pelajaran, dan saya salah seorang orang tua masih senang menanyakan kepada yang muda-muda. Jadi saya tidak malu untuk menanyakan yang kaitan dengan pelajaran. Kita kalau memahami bahasa Arab itu lebih jelas, lebih konkret, kita dapat memahami isi Al-Quran, isi sunnah
al-hadis. Waktu sekitar 3 menit untuk menghafalkan. Harapan saya kepada teman-teman yang menuntut ilmu, tentunya tingkatkan terus pemahaman dalam menuntut ilmu. Harapan kepada muslim secara umum, kiranya untuk tidak absen dalam hal menuntut ilmu, dapat tergerak untuk terus belajar. Nah, dengan demikian maka iman takwa itu akan meningkat. Niku nggih tadi salah seorang santri di Matuman bin Khattab, beliau usianya sudah 73 tahun, itu di tahun tadi itu tahun 2017 nih, mungkin sekarang sudah 80-an tahun. Tapi beliau masih tetap semangat belajar bahasa Arab gitu. Beliau semangat mencatat, bahkan setiap apa yang dikatakan oleh ustadznya ataupun pengajarnya itu selalu beliau catat di dalam buku gitu. Sehingga bahkan menjadi buku catatan yang komplit gitu. Bahkan catatan beliau itu termasuk catatan yang paling komplit gitu. Dan tadi ketika di rumah diulang-ulang terus, kemudian dan beliau tidak malu untuk bertanya kepada yang lebih muda. Seperti itu. Gitu tadi kuncinya semangat, kemudian sungguh-sungguh, diulang-ulang dan jangan malu untuk bertanya gitu. Apalagi kita yang masih muda, nggak ada alasan yang namanya sibuk karena pekerjaan ataupun lainnya, itu bukan alasan gitu. Karena ketika kita ingin belajar, yang pertama itu adalah memprioritaskan waktu gitu, meluangkan waktu gitu, bukan cuma mencari waktu luang, akan tetapi memprioritaskan waktu tersebut. Ada pertanyaan ini dari Mas Rio, nggih, monggo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Untuk buku modulnya itu nanti kita beli sendiri atau akan dikolektif dari pengajar nanti? Untuk buku modulnya yang niki nggih, yang buku yang niki yang Durusulullah dan yang buku biru itu semisal menghendaki yang cetak itu bisa memesan di grup nggih. Jadi di grup yang santri yang di grup yang besar niku sudah dikirimkan untuk pemesanan bukunya. Niku bisa memesan di situ. Nanti ada 2 buku yang kita gunakan. Seperti itu, Mas Rio. Oke. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Belum ada. Kalau belum ada, mungkin demikian ya yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa istiqomah dan tetap terus semangat. Artinya jangan sampai semangatnya hanya di awal saja, kemudian kendor di tengah dan di akhir, tapi dijaga semangatnya perlahan, istilahnya tahap demi tahap, perlahan demi perlahan, diikuti dari awal sampai akhir, seperti itu. Ya, mungkin hadam ini nahtatim bil hamdalah. Nahtatim kita akhiri dengan hamdalah, dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa meninggalkan room meetingnya dan melanjutkan aktivitas lainnya.